آج کی ویڈیو دجال کے بارے میں ہے۔ دجال کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہم بیان کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ تمام لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا؟ احباب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو کہ پہلے عیسائی تھا، اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے کہ جو مسیح دجال کے بارے میں نے تم سے کی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری کی زبانی وہ بات بیان کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نے کہا، میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا۔ پھر ہمارے جہاز کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر ہم جزیرے میں داخل ہوئے۔ ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا جانور دیکھا۔ بالوں کی بہتات کے باعث اس جانور کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ نہ چل رہا تھا۔ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے قوم، ایسا کرو، سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا۔ وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ جب اس بڑے جانور نے ہمیں اس شخص کے بارے میں بتایا تو ہم اس خوف میں مبتلا ہوئے کہ کہیں یہ بڑا جانور شیطان تو نہیں۔ ہم لوگ جلدی سے اس گرجے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم اس گرجے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آدمی دیکھا کہ جو بہت لمبا تگڑا ہے۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں، دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمیم داری نے پوچھا، ارے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، تم اب میری خبر پا ہی لوگے، تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہمیں 1 مہینے تک بھٹکاتی رہیں، یہاں تک کہ ہم تیرے جزیرے کے پاس آن پہنچے۔ پھر ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر تیرے جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ ہمیں ایک بھاری اور گھنے بالوں والا جانور ملا کہ جس پہ بالوں کی کثرت کے باعث اگلے اور پچھلے حصے کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ اے کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ مبادا تو کوئی بھوت پریت تو نہیں ہے۔
जंजीरों में जकड़े हुए आदमी ने पूछा, अच्छा तुम लोग मुझे बेसान फलस्तीन के करीब एक बस्ती के नखलिस्तान के बारे में तो बताओ। हमने कहा, इस नखलिस्तान के बारे में क्या पूछना चाहता है? वो बोला, मैं इस नखलिस्तान के बारे में पूछता हूँ कि क्या वो फलता फूलता है? हमने कहा, हाँ हाँ फलता फूलता है। उसने कहा, अब अनकरीब वो नहीं फले फूलेगा। फिर उस जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने पूछा, मुझे तब्रिस्तान के समंदर, ये समंदर फलस्तीन में है जो फलस्तीन और उर्दन के दरमियान है, के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में तू क्या पूछना चाहता है? उस शख्स ने कहा कि क्या इसमें पानी है? हमने कहा, हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा पानी है। जंजीरों वाला शख्स कहने लगा, अनकरीब इसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर मुल्क शाम के एक शहर के चश्मे के मुताल्लिक मालूमात दो। हमने कहा, उस चश्मे के बारे में क्या जानना चाहता है? कहने लगा, इसमें पानी है और क्या वहां के लोग इसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? तमीम दारी कहते हैं कि हमने कहा, उसमें बहुत ज्यादा पानी है और उसके पानी से वहां के लोग खूब फायदा उठाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स पूछने लगा कि मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ, वो क्या कर रहे हैं? तमीम दारी ने कहा कि वो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके हैं। उसने पूछा, क्या उनसे अरबों की लड़ाई हो चुकी है? तमीम दारी ने कहा, हाँ हाँ लड़ाई हो चुकी है। उसने पूछा, उस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? तमीम दारी कहते हैं कि हमने कहा कि उन्होंने कुर्बो जवार के अरबों पर कब्जा पा लिया है और अरबों ने उनकी अताअत कबूल कर ली है। जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स कहने लगा कि क्या ऐसा हो गया है? तमीम दारी कहते हैं कि हमने कहा, हाँ हाँ ऐसा हो गया है। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स कहने लगा कि ये अरबों के हक में बहुत अच्छा है कि उनकी अताअत कबूल कर लें। फिर वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स हमसे मुखातिब हुआ और कहने लगा कि लो अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। वो कहने लगा, मैं मसीह दज्जाल हूँ। अब वक्त आया ही चाहता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाए। जब मैं निकलूंगा तो सारी दुनिया में घूमूंगा, तमाम छोटी बड़ी बस्तियों का 40 दिनों में दौरा कर लूंगा। हाँ, मगर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इन दोनों शहरों में मेरे लिए दाखिल होना हराम है। जब भी मैं इन दोनों शहरों या इनमें से किसी एक शहर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो एक फरिश्ता नंगी तलवार सोंते हुए मेरा इस्तकबाल करेगा और मुझे शहर में दाखिल होने से रोक देगा। दज्जाल कहने लगा कि इन शहरों यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हर रास्ते पर फरिश्ते हैं जो इन शहरों की हिफाजत करते हैं। ये बात बयान फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए, अपने असा मुबारक से टेक लगाई और इरशाद फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है, यानी मदीना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहबाब को मुखातिब किया और इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम्हें ये बातें कि जो तमीम दारी ने मुझसे की पहले न बताई थीं? लोगों ने जवाब दिया, बेशक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें आपने हमसे बहुत पहले इरशाद फरमाई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुझसे तमीम दारी ने ये ऊपर वाली बातें बयान की तो ये वही बातें थीं जिनका मैं तुमसे जिक्र कर चुका हूँ और मक्का और मदीना के बारे में बता चुका हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आगाह रहो, दज्जाल बहरे शाम यानी बहीरा रूम या बहरे यमन यानी बहीरा अरब में नहीं, बल्कि वो मशरिक बहरे हिंद की जानिब से आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा फरमाया।
یہاں یہ حدیث مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔